सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्य प्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायण शंकरौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये तृतीयाध्याये तृतीये पादे त्रिसूत्रात्मके सूत्रत्रयात्मकेऽस्मिन् तृतीये अन्यथात्वाधिकरणे तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धं द्वितीयं सूत्रम् इदानीं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्य भागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः सप्तमं सूत्रम्। सर्वाग्रे शंकर भगवत् पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं सप्तमं सूत्रं तदवशिष्टभाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। सर्वाग्रे शंकर भगवत् पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ओम श्री गुरुं भगवत्पादशंकरं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धम् अप्रमेयं नमाम्यहम्। ओम श्री गुरुं भगवत्पादशंकरं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धमप्रमेयं नमाम्यहम्। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीये साधनाध्याये तृतीये पादे तृतीयम् अन्यथात्वाधिकरणम्। ओम अन्यथात्वं शब्दादिति तेन्ना विशेषात्। ओम अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। ओम न वा प्रकरणभेदात् परो वरीयस्त्वादिवत्। ओम संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि। इमानि सर्वाणि तानि सूत्राणि तस्मिन् अन्यथात्वाधिकरणे उपनिबद्धानि भगवता बादरायणाचार्येण। इदानीं तस्मिन्
अधिकरणे द्वितीयं सूत्रं पश्यामः। द्वितीयं सूत्रम् इत्युक्ते द्वितीयं सूत्रं तदवशिष्टभाष्यभागं पश्यामः। तत्सूत्रं द्विवारं पठामः। ॐ इदं प्रकृतं सूत्रम्। ॐ नमः प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत। ॐ नमः प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत्। नव अत्र विद्यैकत्वं न प्रसज्यते। तत्र इति कुत्र छान्दोग्यकाण्वयोः। छान्दोग्यकाण्वयोः उपदिष्टेषु उपदिष्टातु उद्गीतविद्यातु विद्यैकत्वं न भवति। विद्यैकत्वं न भवति। कुतः? प्रकरणभेदात्। दृष्टान्तः यथा परोवर्यस्वादिवत्। ಇದು ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಭೇದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಪಾದರಾಯಣರೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಾತ್ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕೆ? ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ರೇನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಜೈಮಿನಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು? ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯೇಕತ್ವವನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಿ ಪರೋವರೀಯತ್ವವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ಅಂತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಪರೋವರೀಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಯದ್ಯಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ
ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮನಾದವನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮನಾದವನು ಈ ಒಂದು ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಇದೆ, ಅದ ವ್ರತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪರೋವರಿಯಸ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದರ್ಶ ಪ್ರಕರಣ, ದರ್ಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌರ್ಣಿಮಾಸ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೋವರಿಯತ್ವವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರು. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೋದ ಕಳೆದ ದಿನ ನಾವು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಏನು ಛಾಂದೋ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಜಸನಯಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೋದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಓ ವಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರ ಮುದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅವಯವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇವತೆಗಳು ವಾಕ್ಕನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು. ಯಾವುದನ್ನ? ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದನ್ನ. ಯಾವುದನ್ನ? ಉದ್ಗೀತವನ್ನ, ಓಂಕಾರದ ಅವಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು? ವಾಕ್ಕನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಣ ಉಪಾಸ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೇ ತಲೆಯ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಅವಯವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಈ ತರ ಮಾಡು ಅಂತಂತ. ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯೇ ಬೇರೆ, ವಾಕ್ಯ ಬೇರೆ, ಉಪಾಸಕನೇ ಬೇರೆ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನೀನು. ಈಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು? ವಾಜಸೇನೆ ಉಪಕ್ರಮಾನುರೋಧೇನ ಚ
ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯೆ ಉಪಸಂಹಾರೇಣ ಭವಿತವ್ಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಅತ್ರ ತಾವತ್ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವೇ ಓಂಕಾರೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಇದು ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಈ ವಾಜಸನೆಯ ಕೇತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅವಯವವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಜನೆದು ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದ, ಈ ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಅವಯವ ಗ್ರಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅವಯವ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಯವವನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಮನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮುದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಮಿತಿ ಉದ್ಗಾಯತಿ ತಸ್ಯೋಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಮಿತಿ ಉದ್ಗಾಯತಿ, ಇವನು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕೃತ ವಾಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕುರಿತು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಕಲ ಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತಿಳಿದಾಯ್ತು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ, ಅದೇನು ಸಾಮವೇದ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ಸಕಲಾಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಕಲಾಭಕ್ತಿ 7 ಅವಯವ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು? ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಅವಯವ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಯವ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಯವ. ಮತ್ತೇನು ಓಂಕಾರ ಅವಯವ ಅಂತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸಕಲಾಯ ಭಕ್ತಿ ತ್ವಂ ನ ಉದ್ಗಾಯ ಇತ್ಯಪಿ ತಸ್ಯಾಹ ಕರ್ತಾಹ ಉದ್ಗಾತ ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ನಿರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಋತ್ವಿಕ್ ಯಾರು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇದು ಋತ್ವಿಕ್ ಯಾರು ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣತ್ವೇನ ನಿರೂಪ್ಯತೆ, ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೇವಲ ಉಪಾಸಕ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಉಪಾಸ್ಯವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತಲೇ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯದಪಿ ತತ್ರ ಉದ್ಗೀತ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಉದ್ಗೀತ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉಪಾದ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತದಪಿ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವೇನೈವ ದಿದರ್ಶೈಷಿತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ.
ಅದು ಯಾತಕ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವೇನೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಉದ್ಗಾತೃ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಣ ಬೇರೆ, ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ, ಇವರು ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವೇನ ಇವ, ಅವನೇ ಉದ್ಗಾತೃ, ಎರಡೂ ಅವನೇ. ಹೀಗೆ ನಿದರ್ಶಯಿತದ ಅಸ್ಯ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾರ್ಥಂ ಇತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ಆವಹತಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಏವಚ ತತ್ರಾಪಿ ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಯವ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಷಮ್ಯ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವಯವ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ರೂಪದಿಂದ. ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಮವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷಮ್ಯಂ ನಚ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವಂ ಅಸಂಭವೇನ ಹೇತುನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವ, ಈ ಪ್ರಾಣನೇ ಉದ್ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವ. ಇದೆಲ್ರಿ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾರ ಉದ್ಗಾತ್ರವಾಗ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಉದ್ಗಾತ್ರ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಚೈತನ್ಯ ಅವನಿರಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸಂಭವೇನ ಹೇತುನ, ಇದು ಅಸಂಭವ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಉದ್ಗಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ರಕ್ಷಣಾ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಗೀತ ಭಾವವತ್ ಉದ್ಗಾತ್ರ ಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ಉಪಾಸನಾರ್ಥತ್ವೇನ ಉಪದೇಶ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾರು ಉದ್ಗಾತ್ರ ಆಗ್ತಾನೇನ್ರಿ ಅಂತಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದ್ಗಾತ್ರವೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವನು ಉದ್ಗಾತ್ರು, ಅವನು ಕೂಡ ಭಾವಾತ್ಮಕ, ಮತ್ತೆ ಉದ್ಗೀತವೂ ಭಾವಾತ್ಮಕ, ಎರಡು ಭಾವಾತ್ಮಕ. ನೀನು ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಭಾವಾತ್ಮಕವೇ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತ್ರು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ, ಉದ್ಗಾತ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾವಾತ್ಮಕ, ಉದ್ಗಾತ್ರು ಭಾವಾತ್ಮಕ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಅವನು ಭಾವಾತ್ಮಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸನಾ ಅರ್ಥದ. ಉಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡುವುದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಉಪದೇಶಮಾನತ್ವಾತ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣ ವೀರ್ಯೇನೈವಚ ಉದ್ಗಾತ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವಂ ಕರೋತಿ, ಉದ್ಗಾತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತ್ಯ ಸಂಭವ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಗಾತೃತ್ವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಗಾತೃ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತೃ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾರು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನ್ರಿ, ಉದ್ಗಾತೃ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಗಾತೃ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಉದ್ಗಾತೃ
ಯಾವ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉದ್ಗಾನವನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯೇಣ ಇವಚ, ಈ ಪ್ರಾಣದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವನು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ಗಾತರು ಅವನ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೇನು ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಯಾವುದರ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಣನ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದ ಬಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು. ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯ ನೈವಚ ಉದ್ಗಾತ ಉದ್ಗಾತ ಮತ್ತು ತಥಾಚ ತತ್ರೈವ ಶ್ರಾವಿತಂ ವಾಚಾಖ್ಯೇವ ಸ ಪ್ರಾಣೇನ ಚ ಉದಗಾಯತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ, ವಾಚ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಕ್ಯನಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ, ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯ ವಾಚ ಪ್ರಾಣೇನ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಹ ಉದಗಾಯತ್, ಅವನು ಉದಗಾಯತು ಉದ್ಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಕು ಪ್ರಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚಿತ. ಯಾಕೆ, ಪ್ರಾಣದ ಬೀದಿಯಿಂದ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾನೆ? ಯಾಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅತೃವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತೃ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗಿಸುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸುವವರು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದು ನಮಗೇನು, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಗಾಯತದೆ ಇತಿ ನ ಚ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ಭೇದೆ ಅವಗಮ್ಯಮಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಛಾಯಾನುಕಾರ ಮಾತ್ರೇಣ ಸಮಾನಾರ್ಥತ್ವಂ ಅಧ್ಯವಸಾತುಂ ಯುಕ್ತಂ ನ ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ಭೇದೆ ಅವಗಮ್ಯಮಾನೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರಟಿರುವ ಅಂಶವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದೆ ಅವಗಮ್ಯಮಾನೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಕ್ಯ ಛಾಯಾನುಕಾರ ಮಾತ್ರೇನ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ಕೇವಲ ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಛಾಯಾನುಕಾರ ಮಾತ್ರೇನ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು
ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಉದ್ಗೀತ ಅಲ್ಲೂ ಉದ್ಗೀತ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ, ಇಲ್ಲೂ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಛಾಯಾನುಕಾರ ಮಾತ್ರೇನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥತ್ವಂ ಅಧ್ಯವಸಾತು ನ ಯುಕ್ತಂ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಒಂದೇ ಉಪಕ್ರಮ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧ್ಯವಸಾತುಂ, ಅಧ್ಯವಸಾತುಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಅಂತ, ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲು ನ ಯುಕ್ತಂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಪದಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೂ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶನೂ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಛಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಛಾಯ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೌದ್ ತಾನೆ, ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಾಯ್ತು, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ನವ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾಯ್ತು. ನವ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ರೀತಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಅದರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು, ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೇಕತ್ವ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಲ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಯಥಾ ಪರೋವರಿಯ ಸ್ವಾದಿವತ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಪರೋವರಿಯ ಸ್ವಾದಿವತ್ತು, ಪರೋವರಿಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೋವರಿಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪರೋವರಿಯತ್ವ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ. ಏನು ಈ ಪರೋವರಿಯತ್ವ ಅಂದೇನು, ಪರೋವರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಪರ ಮತ್ತೆ ವರಿಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪರ ಮತ್ತೆ ವರಿಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೋವರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರೋವರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಈ ಪರ ಅವರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರವರಿಯ ಅಂತಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಶ್ಚ ಒಂದು, ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಶ್ಚ ಮತ್ತೆ ವರಾಶ್ಚ ವರಿಯಾನ್ ಇತಿ ಪರೋವರಿಯಾನ್. ಕಹ ಸಹ ಪರೋವರಿಯಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉದ್ಗೀತಃ ಪರೋವರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋವರಿಯಾನೇನು ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಶ್ಚ ವರಾಶ್ಚ ವರೀಯಾನ್ ಅಥವಾ ವರೀಯಾಂಶ್ಚ ವರಾತ್
ಇದರಿಂದ ಈ ಪರೋಪರೀಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಶ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವರ ಅಷ್ಟ ವರಣೀಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂಜ್ಯತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪರೋಪರೀಯಾನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಒಂದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರೋವರೆ ಪದದ ಮತ್ತ ಪದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಉದ್ಗೀತ ವಾಕ್ಯ. ಈಗ ಪರೋವರಿಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಇದರ ಪ್ರಕರಣ, ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಹ ಅಂತನ್ನುವಾಗ, ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು? ಪರಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂತ. ಪರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದದು? ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರ ವರಾಚವರೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಈ ಏನದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಶ್ಚ ವರಾಚವರೀಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದು ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಮುಂಡಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್. ಅದ್ಯಾವುದದು? ಅವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ್ರು, ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ. ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ತಥಾ ಹಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋವರೀಯತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಇವತ್ತು. ತಥಾ ಹಿ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯೆ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯೆ ಚ ಶ್ರೇಧಾ ತಂಡುಲಾವಿಭಜ್ಯೇತ್ ಯೇ ಮಧ್ಯಮಾಃ ಸ್ಯುಃ ತಾನ್ ಅಗ್ನಯೇ ಧಾತ್ರೆ ಪುರೋಡಾಶಂ ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಐತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರಣೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿವಕ್ಷಿತ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತಥ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ. ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಶ್ರೇಯಸಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು? ದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಂತರಗಳ ಒಂದು ಫಲಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ಅಂತಲೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯುದಯ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ಅಭ್ಯುದಯ. ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು, ಅಭ್ಯುದಯ. ಹಣ ಬೇಕು, ಅಭ್ಯುದಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಎಂಬುವ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು?
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದರ್ಶ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ದರ್ಶ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ. ದರ್ಶ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ದ. ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಓಹೋ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷವೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು? ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಚಂದ್ರ ರೇಖೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶಾಂಜನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರೀ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ 16 ಕಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಆವತ್ತು ಚಂದ್ರ ರೇಖೆ ಅದೊಂದು ರೇಖೆ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಂತು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮ, ಧನಕಾಮ, ಸಂಪತ್ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದು? ಪಶುಕಾಮ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪಶುಗಳೇ ಸಂಪತ್ತು, ಪಶುಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಹಸು ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ ಏನೋ ಅಭ್ಯುದಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ, ಇದು 2 ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ, ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಧ ತಂಡುಲಾನ್ ವಿಭಜೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ 3 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅದನ್ನ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದರ್ಶ ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವತೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 3 ಜನಗಳಿಗೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಇವರು ಯಾರಿವರು? ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ದಾತೃ, ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪ್ರದಾತೃ, ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕರ್ಮಾಂತರ ಅಂತ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತೀವ. ಇನ್ನು ಈ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನು ಈ ಪಶುಕಾಮ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಆದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದರ್ಶ ವಿಧಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಈ ಹಾಲು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಶು ತಾನೇ, ಅದು ಪಶು ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು, ಬೇಕಾದ ಸತ್ಗಳು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರುನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕರುನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರುನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆ ಕರುವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥದೇ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕರುವನ್ನ ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ,
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಗ್ಗ. ಆ ಹಗ್ಗನೂ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಳೆಯೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಯಾ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಲ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಲ? ಮಂತ್ರದ ಬಲದಿಂದ ಫಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಧಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಫಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಆ ಕರುನ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಉಪಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ, ಇದು ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 3 ಭಾಗ ತಂಡಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಶುಕಾಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕ್ರಮ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಕ್ರಮ. ಹೇಗೆ? ಇದು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರುನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಉಪಕ್ರಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಒಂದೇ, ಅದು ಕೂಡ ದರ್ಶ ಮಾಸವಿಧಿನೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 ಭಾಗ, ಅದು ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೂ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಪದಗಳು, ಅದರ ಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏಕಕರ್ಮವಲ್ಲ, ಕರ್ಮೈಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಭಗವಾನ್ ಜೈಮಿನಿಗಳು. ಆ ಸೂತ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಬೇಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಒಂದು ಈ ಧರ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಇದು, ಧರ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂಜ್ಞೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ವಿಧಿನೂ ಒಂದೇ, 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೂಡ, ಅದು ಒಂದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಮ ಭೇದ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಿದೆ, ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಚೂಚ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರೋವರಿಯತ್ವದಂತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.